It's more than 5 years. So I was focusing on the family. I did many researches for my MA as well as my PhD. And I completed, when I was doing the research on family. So that was one of the passion and one of my burden to share with others. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ റിസർച്ച് നടത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു. അത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. My research was about the change of the behavioral pattern of the young couples from the Kerala context. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ I understood that there are 300 divorces took place within 10 years in Kerala. മാത്രമല്ല, more than 200 families are separated. അത് മാത്രമല്ല, there are many families, even though they stay under one roof, but still they have lot of struggles and problems. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതി തുടരുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത തലമുറയിൽ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്? One of the God's servants said like this. അതായത് when you study about the book of Acts, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളിൽ it was the history of only 36 or 37 years of history, is book of Acts. എന്നാൽ ആ 37 years കൊണ്ട് there are hundreds of assemblies were established. Hundreds of regions were reached by the gospel. Hundreds of people saved. Then he said like this, Dr. Graham Scoggie, he said like this: if the later generation would have been continued like this, then whole world would have been evangelized 50 times. അതുപോലെ തുടർന്നിരുന്നെങ്കിൽ 50 പ്രാവശ്യം ലോകം മുഴുവനും സുവിശേഷീകരിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. But unfortunately, there are thousands of people who have not heard the gospel at this one time. അപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ചില തടസ്സങ്ങളുണ്ടായി. എന്നതുപോലെ തന്നെ, if this is continued in our families, ഇതാണ് തുടരാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 25 years കഴിഞ്ഞാൽ ഫാമിലി എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ തപ്പി നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം we don't have good families. Now, my topic is missional family. I don't know how many of you have heard about the missional family. പക്ഷെങ്കിൽ missionary family കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Missionary families. The families are the God's servants who are leaving their own respective places and going to another place and serving the Lord. Okay, അത് നമ്മൾ missionaries എന്ന് അവരെ വിളിക്കാറുണ്ട്. Then what is missional family? അപ്പോൾ എന്താണ് മിഷണൽ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്? അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. But it is a vast subject. പക്ഷേ like this, I would like to give a glimpse on this. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. What is missional family? What is the importance of missional family? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, there are two types of families are there. ലോകത്ത് നോക്കിയാൽ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ഫാമിലീസ് ആണുള്ളത്. നമ്പർ 1 is a functional family, another one is a dysfunctional family. ഈ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഫാമിലി കൗൺസിലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വാക്കാണ്. ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി. മെനി ഫാമിലീസ് when they come for the counseling, അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറയുന്നത്, ഓ യുവർ ഫാമിലി ഇസ് എ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഓക്കെ, അവർ എഗ്രി ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയുടെ വീടല്ല, ഒരു അവിശ്വാസിയുടെ വീടാണ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ പാലിയേറ്റീവുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു യങ് മാൻ, ഹി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ജോർജിയ, ഹി കെയിം ബാക്ക്. അവന് വീട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അവനോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയോണ്ട് and the first sentence he said, and my family is a dysfunctional family. അത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഷോക്ക് മാതിരി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഇവനെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു? So then I asked, how can you say, or what do you mean by that? Then he said, എൻ്റെ ഫാദർ ഒരു ട്രങ്കാർഡായിരുന്നു. So
he passed away. And a brother living a very bad life. And a sister, she is PhD, but she is a mental person. And a mother, ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ മോനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. She never loves me. You tell me, my family is a functional or dysfunctional family? ഞാൻ പറഞ്ഞു, you understood right. But there are many families, even though they go through the problems, but they did not realize that family is a dysfunctional family. എന്താ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയും അവർ മദ്യപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ see there are big problems എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അത് ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലിയാണ്. പക്ഷേ ഡിസ്ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം, ആർ യു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഒന്ന് ചെക്കപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഇനി കൈയുടെ ഒരു വിരലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുറിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കാം. സേ ആർ യു ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ? നോ. ആ ശകലം മുറിഞ്ഞുള്ളൂ, പക്ഷെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി അല്ല. കാരണം ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ഓൾ അവർ ബോഡി. നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും ബോഡിയും ഒക്കെ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ എ ഫാമിലി മേ ബി ഓൾ ആർ സ്പിരിച്വൽ പീപ്പിൾ, ബട്ട് വൺ പേഴ്സൺ, മേ ബി വൺ പേഴ്സൺ is not going according to the word of God. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തില് ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് ചേഞ്ച്ഡ്. അവന്റെ ജീവിതം ശരിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നില ജീവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ we need to say that family is a dysfunctional family. That is not a functional family. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇച്ചിരി പ്രശ്നമുണ്ട്, what is that എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് ഓൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ അവരെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ്. We are praying for them. If one child is going astray, that affects all family members. Everybody is praying for them. That means, നമ്മൾ പറയും അതെനിക്ക് വിഷയമല്ല, പക്ഷെ mentally we are challenged. Mentally we have problems. About that family is a dysfunctional family. So we need to understand what kind of families are there. My family, functional family or dysfunctional family. Now, ഇനി ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഫാമിലിയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്? How to become a functional family, or if you say another word, healthy family, right? Healthy and unhealthy family. So how to become a healthy family? If you want to become a healthy family, you should have a maturity. നമ്മൾ പറയും പക്വത വേണമെന്ന് പറയും. What are the areas? So in my research I have found out there are 7 areas are important in the family. ഒരു ഫാമിലി ഹെൽത്തി ആകണമെങ്കിൽ, മെച്യൂർ ആകണമെങ്കിൽ there are 7 areas to be repaired. 7 ഭാഗങ്ങൾ ശരിയാക്കിയാൽ മതിയാകുള്ളൂ. What are the 7 areas? Number 1 is a physical maturity. Physical maturity doesn't mean that, നല്ല ആരോഗ്യം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല. You should be conscious about your health. There are many people are not conscious about their health. വിചാരിക്കും സാരമില്ല അതുപോലെ, they are not conscious. അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്ത ആളുകൾ, sometimes we eat junk foods and അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ആക്ച്വലി we are destroying ourselves. നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക, നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എന്താ നമുക്കറിയാം, സയന്റിഫിക്കലി there are a lot of problems are there in the families. ചിലര് വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി താമസിക്കുന്നു. That also affects the families. അത് അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So physical maturity is important. And second one is the intellectual maturity. Intellectual maturity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ I am not talking about the knowledge. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും നല്ല അറിവുള്ളവരാണ്. See, that's why our children are doctors and engineers. അവരൊക്കെ നല്ല ഉയർന്ന നിലയിലാണ്, because they have knowledge. I know that today's IQ level is, very high. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും knowledge ഉണ്ട്. Even though they have knowledge, there are many families they fail. They have problems. Why? Because they have knowledge,
but they don't have the practical knowledge. So maturity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, intellectual maturity എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, how to handle the family practically, how to handle your wife, how to handle your husband, how to deal in the family. So that is the knowledge. അല്ലാതെ എനിക്ക് knowledge about the സയൻസിനെ കുറിച്ച് knowledge ഉണ്ട്, ഹിസ്റ്ററി knowledge ഉണ്ട്, that will not work out in the family. അതുപയോഗിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ കുടുംബജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ്. എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, എവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കണം, എന്ത് സംസാരിക്കണം, എപ്പോൾ സംസാരിക്കണം, ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം. And third one is the psychological maturity. So what do you mean by psychological maturity? We know that there are a lot of mental issues are there families. ഇന്ന് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. In the families there are so many mental issues, even though they are not able to share with others. There are husband and wife, they are going through the mental issues, but they don't share with others. അതുകൊണ്ട് എന്നാ സംഭവിക്കുന്നത്, it's like you have heard about the stress. ഈ സ്ട്രെസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ബട്ട് when it comes stress after stress, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ക്ലേശം, അതിന്റെ മുകളിൽ ക്ലേശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ our mind is like a balloon. So അതിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ one day it will blast. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We need to release it. So whenever we have issues, that should be solved. അത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടണം. ഇല്ലെങ്കിൽ one day it is going to blast. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. And next one is the emotional maturity. What do you mean by emotional maturity? നമുക്കറിയാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് ആണ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇമോഷൻസ്, വികാരങ്ങൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്? വിച്ച് ഇമോഷൻ ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എ ഫാമിലി? ഏത് ഇമോഷൻ ആണ് ഒരു കുടുംബത്തിന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. Then it's a financial. ഈ ഫിനാൻസ് ഓൾവേസ് മേക്സ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ ദ ഫാമിലി. കാരണം സാമ്പത്തികത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. There are many people, families don't have family budget. കിട്ടുന്നു, ചെലവഴിക്കുന്നു. പക്ഷെങ്കിൽ we should have a family budget. How to spend money in the family. അതിന് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം പല പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തീരും. ഐ നോ വൺ ഫാമിലി ഇൻ കേരള. അവര് വൈഫ് ഓൾവേസ് ഡിമാൻഡ്സ് സംതിങ്. ഇദ്ദേഹം പോയിച്ച് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് മേടിച്ചോണ്ട് വരുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഭാര്യ പറയും ഇന്നത് വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം. സോ ഹി ബ്രിങ്സ് ഇറ്റ്. എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഭർത്താവ് മുങ്ങി, ഭർത്താവിനെ കാണാനില്ല. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ വരുന്നു, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത്ര മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം. Then she realized that ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല ഇതെല്ലാം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നത്, എല്ലാം കടം മേടിച്ചോണ്ട് വന്നതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒടുവിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭർത്താവ് മുങ്ങി. ഒടുവിൽ ഭാര്യ ഈ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടാനായിട്ട് പണിപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. സോ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ്, ഇഫ് മൈ ഹസ്ബൻഡ് വുഡ് ഹാവ് സെഡ് ദിസ്, എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എന്ന് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വിൽ നെവർ ഡിമാൻഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു. See, every family should know this. What is our budget? How we are, using our budget. Family budget is needed. Then sexual maturity, ലൈംഗികമായ maturity, that also affects many of the families. Today, extramarital affairs are increasing day by day, even though in the believer's house. So, because I said I am in a family counselor, I am in a family counseling field, I handle so many families. അതെല്ലാം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണ്.
maybe some of the extramarital affairs. So you need to know about that. Then 7 is the spiritual maturity. That is very important. Spiritual maturity. ആത്മീയ പക്വതയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ശരിയാകില്ല. You should have relationship with God. At the same time, you should have relationship with each other. അപ്പോൾ ഈ 7 maturities, there are 7 areas of maturities. This is very important. Now, some people think that, hey, 1 or 2 areas are, if a fail ആയാലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. See, other areas are okay. No, my one area is not that much good. അല്ലെ, ഒരു ഏരിയ ശരിയല്ല, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള areas ഒക്കെ I am perfect. Let me tell you, this is a family wheel. I want to call it a family wheel. You know what is wheel? Wheel is the, it's a round circle, അപ്പോൾ ഈ വീല് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശം മാത്രം അകത്തേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുക, ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ it will not go forward. അത് മുന്നോട്ട് പോയില്ല, തള്ളി വിട്ടാൽ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയുള്ളൂ. So it should be balancing. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലിയില് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബാലൻസിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. So today we are hearing so many issues and stories and incidents. Okay, so family is very, very important. നമുക്കറിയാം, it is an institution of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ആയതുകൊണ്ട് the Satan wants to destroy the families. അതുകൊണ്ട് പിശാച് കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. When the families are destroyed, that it will affect the churches. അത് സ്ഥാനസഭകളെ ബാധിക്കും, അത് സഭകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും. So ultimately Satan wants to destroy all the institutions of God. ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് പിശാച് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, we should be very careful about our family. If we fail, നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. So let us work for our family. So what kind of families? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഫാമിലി, ഞാൻ പറഞ്ഞു, I'm going to talk about a missional family. What do you mean by missional family? Some of them came late. So missional family is not missionary family. So missional family is the family that lives for God and His mission with one's own home and outside, fulfilling God's great plan in reaching the world. So that is the missional family. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി, God has a purpose and plan about every family. So God is going to fulfill His plan and purpose in His family. ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം തന്റെ പദ്ധതി നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ കുടുംബത്തിൽ കൂടെ വെളിയിലും ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി നിർവഹിക്കുക. That's what God said to Abraham. We read in the book of Genesis chapter 12. ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്, I'm going to bless you. Then he said, all the nations will be blessed through you. You will be a blessing to others. I'm going to bless others through you. ഞാൻ നിന്നിലൂടെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പോകും. But today we know that Abraham is not here. അബ്രഹാം ഇവിടെയില്ല. But the children of Abraham by faith, വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരാണ് നാം. നമ്മിലൂടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം. സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങളെയാണ് we call it a missional family എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ missional family എന്ന് പറയുമ്പോൾ there are some characters are there. There are some characters. Mainly there are 5 characters. These are the characteristics of a missional family. ഒരു മിഷണൽ ഫാമിലിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്പർ 1, let me tell first. ഒന്നാമത് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, but I will try. Number 1 is missional family is a worshiping family. ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. Second, missional family is an affectionate family. സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്.
Missional family is an attractional family. ആകർഷിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. Missional family is a nurturing family. പോഷിപ്പിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. Missional family is an incarnational family. ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന കുടുംബമാണ്. That means, living the comfort zones. Incarnation എന്നുള്ള വാക്ക് we usually use for the birth of Lord Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗം വെടിഞ്ഞ് ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ living our comfort zones and going down to the world, going down to the society. So that kind of family is incarnational family. So these are the 5 characteristics of the missional family. Now let's go one by one. So what is this? So first of all, I said missional family is a worshiping family. Let's turn to Mark chapter 2. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. Mark chapter 2 verses 1 to 4. Mark chapter 2 verses 1 to 4. And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door, and he preached the word to them. Then they came to him, bringing a paralytic, who was carried by 4 men. And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. I said missional family is a worshipping family. So what do you mean by worshipping family? That means making their house a worshipping center. ഒരു ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. It's a worshipping center. What do you mean by that? അതായത് ആരാധനയുടെ മനോഭാവം, the attitude towards the worship, അത് എവിടെയാ പഠിക്കേണ്ടത്? That is in the family. So cultivating the attitude of the worship should be learned in the family. ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് അത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത്. എങ്ങനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്? ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനയോടുള്ള മനോഭാവം. That means your attitude towards God. ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവം പഠിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? Passing the faith to the children. അത് സംഭവിക്കേണ്ടത്, അതായത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ പാസിംഗ് our faith to our children. അതല്പം പ്രയാസമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. So how to pass our faith to the children? അത് പലപ്പോഴും അവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിനെ, അഥവാ നമുക്കറിയാം we believe the Bible. ഇന്ന് പല പിള്ളേര് ചോദിക്കുന്ന where is God? ദൈവം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കും. ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ so that kind of situation today. Now how to pass the faith to the children? ഇത് മക്കളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് എവിടെയാ? നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ്. When? അതിനാണ് ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടു ഷെയർ ദ ഫെയ്ത്ത് വിത്ത് അവർ ചിൽഡ്രൻ. പക്ഷെങ്കിൽ ഇന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ? ഇപ്പൊ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എ റിച്വൽ, ദാറ്റ് ബിക്കെയിം അതൊരു ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. കാരണം ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് പിള്ളേരോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്കറിയാം എന്താ ഫാമിലി പ്രയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഒരു പാട്ട് പാടുക, ബൈബിൾ വായിക്കുക, പ്രാർത്ഥിക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഫിനിഷ്ഡ്. അതാണ് കുടുംബ പ്രയർ, കുടുംബ പ്രാർത്ഥന. അതിപ്പോ പിള്ളേർക്കെല്ലാം അറിയാം. ദാറ്റ് ബിക്കെയിം എ റിച്വൽ ടുഡേ. അതിന്നൊരു ട്രഡീഷൻ ആയിട്ട്, ഒരു പാരമ്പര്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് അതാണ് കൊടുത്തേച്ച് പോകുന്നത്, ഈ പാരമ്പര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അതല്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥന. ആഫ്റ്റർ ദ ഫാമിലി പ്രയർ we should have a satisfaction. കുടുംബ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടാകണം. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായിട്ട് അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാൻ, അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഒരു സംതൃപ്തി നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വെറും ഒരു ട്രഡീഷൻ മാത്രമാണ്. അത് എവിടെയായിരുന്നാലും
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫാമിലി പ്രയർ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ടൈം ആക്ച്വലി വി ആർ ഷെയറിംഗ് അവർ ഫെയ്ത്ത് വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ. അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി നീഡ് ടു പ്ലാൻ സം ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലാൻ. അതിനുവേണ്ടി ക്രിയാത്മകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം. എങ്ങനെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരണം. എൻകറേജിങ് പേഴ്സണൽ ടൈം വിത്ത് ഗോഡ്. കുട്ടികൾക്ക് ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പ്രത്യേകമായ സമയങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. Say, when parents don't have time, then how the children find out time? So, it is very important. Parentsന്റെ ജീവിതത്തിൽ personal time with God, they have to learn from the parents. എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനാണ്, എൻ്റെ അമ്മ ഒരു പ്രാർത്ഥന സ്ത്രീയാണ് എന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നെങ്കിൽ that's okay. അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന. ഞാൻ പറയട്ടെ, എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് പണമായിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു സേവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ 3 മക്കളാണ്. സോ ഞങ്ങൾ 2 പേരും ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരാണ്. സോ ബിക്കോസ് മൈ പാരന്റ്സ് ഗേവ് എ ഗോഡ്, എ ലിവിംഗ് ഗോഡ്. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു വലിയ ഗായകൻ, ക്രിസ്തീയ ഗായകന്, അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മക്കളും അയൽവക്കത്തെ മക്കളും എല്ലാം കൂടെ വെളിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു, മൈ ഫാദർ ഈസ് എ പോപ്പുലർ മാൻ. അപ്പം മറ്റവൻ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്, മൈ ഫാദർ നോസ് ദ മേയർ ഓഫ് ദി സിറ്റി. അപ്പൊ അടുത്തവൻ പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്, മൈ ഫാദർ നോസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഹിയർ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് 4ാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവദാസന്റെ മകനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, എന്റെ മോൻ ഇനി എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത്? കാരണം അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ മകൻ ഇനി എന്തു പറയും എന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ കേൾക്കാം, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്. അത് കേട്ടപ്പോഴേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഷോക്കായി, ഇനി എന്താ എന്റെ മോൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് കേട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാ കൊച്ചു പറയുക, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ്, മൈ ഫാദർ നോസ് ഗോഡ്. അതെന്നെ ഇരിക്കുന്നു, എന്റെ അപ്പന് ദൈവത്തെ അറിയാം. ഇത് കേട്ട വളരെ അദ്ദേഹം തന്റെ കിടക്കമുറിയിലേക്ക് ഓടി, തന്റെ ആ മുട്ടന്മേൽ വീണിട്ട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ദാറ്റ്സ് മോർ ദാൻ എനഫ്. മറ്റൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ മകൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ, എൻ്റെ അപ്പന് ദൈവത്തെ അറിയാം. മൈ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എവറിത്തിങ്. അവർക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് കൊടുക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് അവർക്കൊരു ദൈവത്തെ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, സേവിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന, ആരാധിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന, പിൻപറ്റാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ വലുതായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. So that is the attitude should be developed in the family. Now I said you read the book of Mark chapter 2. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി, ഇറ്റ്സ് എ വെരി പോപ്പുലർ ഫാമിലി. പക്ഷെ ആരുടെ കുടുംബമാണെന്നൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് നോൺ ദ ഹൗസ് ഓഫ് sorry. Earlier parts when we read, it's a house of Peter, you know. യേശു പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കിയ അതേ വീടാണ് ഇത് എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാനാണ് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ്സ് എ ഹൗസ് ഇൻ ദ കഫർനഹൂം. കഫർനഹൂമിലെ ഒരു ഹൗസാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഹൗസ് അവരുടെ പേരിലല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആരുടെ ഹൗസാണെന്നല്ല ഇതിവിടെ വിഷയം. പക്ഷെ ഇവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, he came back to Capernaum several days afterward. It was heard that he was at home. അവൻ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് ശ്രുതിയായി. ആരുടെ വീട്ടില്? ഈ വീട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഹൗസ് ഓഫ് ജീസസ്. യേശുവിന്റെ വീടാണെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ വീടായിട്ടൊന്ന് മാറി
പക്ഷെ വേറെ ആദ്യം വീടായിക്കൊള്ളട്ടെ, but it's known as Jesus home. അത് യേശുവിന്റെ വീടാണെന്ന് അറിയുക. എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ വീടാണെന്ന് അറിയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, he has all the freedom to come there. യേശുവിന് എപ്പം വേണമെങ്കിലും അവിടെ വരാമായിരുന്നു, ഏത് സമയത്തും. He has all the freedom to come and stay there. You know, he has all the freedom to stay, not only stay there, he can preach from there. അവിടെ പ്രസംഗിക്കാനായിട്ട്, അവിടെ വരാനായിട്ട്, അവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട്. See, all the freedom. That's why it is known as Jesus house. അതുകൊണ്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഇത് യേശുവിന്റെ ഭവനമാണ് എന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട, നമ്മുടെ ഭവനത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഇടവരട്ടെ. Not only that, the family who honored Jesus. യേശുവിനെ ആദരിച്ച ഒരു കുടുംബമാണ്. ചിലര് പല പ്രാവശ്യം വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. പക്ഷേ here we read that he came again to this house. There are many times Jesus visited this house. അല്ലേ? പല പ്രാവശ്യം വന്നു. That means whenever he comes, they honor Jesus. യേശുവിനെ ആദരിക്കുന്ന, യേശുവിനെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന, all the freedom, എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുത്ത ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഇത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. The family who loved Jesus. യേശുവിനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കുടുംബം. So that's why we want to say that it was a worshiping family. അപ്പോൾ worshiping family എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the family where Jesus has all the freedom. യേശുവിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള, യേശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന, യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന, യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വർഷിപ്പിംഗ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്പർ 1, it should be a worshiping family. I have so many questions, but we don't have time to discuss this. Now next is affectionate family. Missionary family is an affectionate family. So what do you mean by affectionate family? Now here about chapter 2 we read about, I said it's a family of Peter and Andrew. പത്രോസിന്റെയും അന്ത്രയോസിന്റെയും ഭവനമാണ് എന്നാണ് ട്രഡീഷൻ പറയുന്നത്. കാരണം 1-ാം അധ്യായം 29-ാമത്തെ വാക്യത്തില് Simon's mother-in-law was laying there sick in this house. അപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ അമ്മായിയമ്മ അവിടെ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം അമ്മായിയമ്മയെ പോലും വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച ഒരു കുടുംബം. So that means the family who are caring each other. അന്യോന്യം കരുതുന്ന ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. Now when we come to John chapter 1 verse 41, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 41-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ യേശുവിനെ കണ്ടത് അന്ത്രയോസാണ്. അന്ത്രയോസ് യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ ചെന്ന് പത്രോസിനെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ മശിഹയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. പ്ലീസ് കം ആൻഡ് സീ, ഐ ഫൗണ്ട് മശിഹ. നമ്മളതിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു, ഇനി ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ പണിക്ക് പോട്ടെ എന്നല്ല. ഹി വാസ് കെയറിംഗ് ഹിസ് ബ്രദർ. തന്റെ സഹോദരനെ പോലെ കരുതുകയാ. സീ, ഐ ഫൗണ്ട് മശിഹ, ഞാൻ മശിഹയെ കണ്ടെത്തി. സോ യു ഓൾസോ പ്ലീസ് കം. നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് കെയർ ഉണ്ട്? മറ്റുള്ളവരെ ആത്മീക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട്, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിച്ച ആത്മീക നന്മകളിലേക്ക്, അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് അവരെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട്, ആത്മീകമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി, an affectionate family. Now when we talk about the affectionate family, that means our family should become a relationship center. First I said our family should become a worshiping center. നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു ആരാധിക്കുന്ന കുടുംബമായിരിക്കണം. So next, the missional family is a family where the relationship center ആയിരിക്കണം. ബന്ധങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് മാറണം. എങ്ങനെയാ ബന്ധങ്ങളുടെ കുടുംബമായിട്ട് തീരുന്നത്? Let me tell you. What is the greatest gift that you can offer to your children? നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ വിചാരിക്കും 1,00,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നല്ലൊരു കാറ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. സോ if you are thinking like that, that is wrong. The greatest gift that you can offer to your children is the love between the husband and wife.
ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് മക്കൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം they are watching you. അതാണ് പിന്നീട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്നും വഴക്കാണെങ്കിൽ അവര് അത് കണ്ടാണ് വളരുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അഫെക്ഷനേറ്റ്, ഞാൻ അതിന് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ബാപ്റ്റിസം, സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കരയ്ക്ക് കയറി ഉടനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി. എന്നാ ശബ്ദം എന്താ? ഇസ് മൈ ബെലവഡ്, ഐ എം വെൽ പ്ലീസ്ഡ് ഇൻ ഹിം. ആ ബെലവഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ ലവ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലവ് ലാംഗ്വേജ്. സാധാരണ നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് മൈ ബെലവഡ്. സോ ഫാദർ ഈസ് കോളിംഗ് ഹിസ് സൺ മൈ ബെലവഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്റെ പുത്രനെ മൈ ബെലവഡ് എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പിതാവിന് ഒരു മടിയും തോന്നിയില്ല. That affection was there between the father and the son. അപ്പൊ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പരസ്യമായ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഞാൻ ചില ഫാമിലി കോൺഫറൻസിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് are we able to show the love each other? നമുക്ക് ഭാര്യയും ഭർത്താവും നമ്മളുടെ സ്നേഹം മക്കളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ many times here I don't know, in Kerala many times people say no brother, that is not, അത് ശരിയല്ലല്ലോ, അവരെന്തോ വിചാരിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ അവരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് സ്നേഹമൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത എന്റെ ചോദ്യം, മക്കളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കാറുണ്ടോ? എല്ലാവരും പറയും അതുണ്ടാക്കാറുണ്ട്. So which one is God's character? Loving each other or fighting each other? മക്കളുടെ മുമ്പ് വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മടിയില്ല. അവിടെ വഴക്കുണ്ടാക്കും, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയും, അടി ഉണ്ടാക്കും, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെങ്കിൽ സ്നേഹം പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയട്ടെ, so our family should become an affectionate or relationship center where everyone enjoys each other's presence because of the love and affection they share with one another. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർ പുറത്തു പോയാൽ വീട്ടിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയം വെമ്പണം. I want to reach my home. കാരണം house is a relationship center. ചില പിള്ളേരുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എടാ വീട്ടിൽ പോടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും പോവുകയില്ല. ഓ അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. Because they don't feel that love in the family. There are many husbands and wives. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെറണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല. Because they don't feel any relationship in the family. So നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താം. Because my family is a relationship center. ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് സെന്ററിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകണം. If that is not there, if that longing is not there, let me tell you, there is something obstacle in your family. എന്തോ തടസ്സം വീട്ടിലുണ്ട്. അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാനായിട്ടൊരു താല്പര്യമില്ലാതെ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കി എടുക്കണം. So let's think about what is the problem in my family. അത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റുന്നത്? So there are many ways that there, my time is almost over, so I am going to stop here. 4 aspects of affectionate family relationship in a missional family. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ. Number 1, full equality, glad submission, mutual deference and joyful intimacy. Time is needed to explain this, but these are the 4 things are very important in the family to increase your affection in the family, because our family should become a relationship center. നമ്മുടെ കുടുംബം ഒരു ബന്ധങ്ങളുടെ കുടുംബമാണ്. There are 2 things I say. Number 1 is our family should become a worship center. Second, our family should become a relationship center. So these 2 things let us നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ ഫാമിലി
ഒരു മിഷണൽ ഫാമിലി ആയിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഈ ഭൂമിയിൽ നിറവേറ്റുന്ന കുടുംബങ്ങളായിട്ട് തീരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. പഠനം മുഖാന്തരമായിട്ട് തീരട്ടെ. പല വീഡിയോസ് ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട്, കിടപ്പുണ്ട്. If you want to know more about this, you can watch those videos. May God bless us.